करें गुणगान वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान वीरा रे, हमारी जिनवाणी बातों। पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन, बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलि क्षिपे। मंगल चार चार हैं उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं, मन वच काय त्रियोग पूर्वक, शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरिहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरिहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरिहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं, कथित धर्म शरणा जाऊं। मंगल विधान। अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। ओ पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो, अंतर बाहर शुचि उनकी है। अजेय विघ्नों का हरता नमोकार यह मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने प्रेम कहा। सब पापों का है क्षय कारक, मंगल में सबसे पहला नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला। हर हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के धर श्री सिद्ध नमो, सम्यक्त्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म वमो, जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो, विष निर्विष होता मानो। ओम नमो अर्हते स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपेतुम्।
जिन सहस्त्र नाम अर्घ। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहिए जो, जल चंदन अक्षत प्रसून चरु, दीप धूप फल अर्घ्य सजूं। ओम ह्रीं श्री भगवत जिन सहस्त्र नामेभ्यश्च अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। शाद वाद वाणी के नायक, श्री जिनको मैं नमन करा, चार अनंत चतुष्टय धारी, तीन जगत के ईश मना, मूल संग के सम्यक दृष्टि, उनके पुण्य कमावन पास, करूं जिनेश्वर की यह पूजा, धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव, महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाश मई द्रग ज्योति, जग जन के हित मुदित हुई, समो शरण का अद्भुत वैभव, ललित प्रसन्न करी शोभा, जग जन का कल्याण करे, अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा, निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा, स्वपर विवेक करावन हार, तीन लोक में प्रथित हुआ जो, वस्तु त्रिजग प्रकटावन हार, ऐसा केवल ज्ञान करे, कल्याण सभी जगती तल का, उसकी पूजा रचूं आज में, कर्म बोझ करने हल्का, द्रव्य शुद्धि अरुभाव शुद्धि, दोनों विधि का अवलंबन कर, करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वचन एकत्रित कर, पुरुष पुराण जिनेश्वर अर्घ, एकमात्र वस्तु का स्थान, उसकी केवल ज्ञान वाणी में, करूं समस्त पुण्य आभार, करूं समस्त पुण्य आभार। पुष्पांजलि छिपे। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण करा, अजित जिनेश्वर निर्मल था, स्वस्ति करे संभव जिन राज, अभिनंदन के पूजों का, स्वस्ति करे श्री सुमति जिनेश, पद्म प्रभु पद पद्म विशेष, श्री सुपार्श स्वस्ति के है, चंद्र प्रभु जन कारण से, पुष्प दंत कल्याण सहाय, शीतल शीतलता प्रगटा, श्री श्रेयांस स्वस्ति के श्वेत, वासुपूज शिव साधन है, विमल नाथ पद विमल करा, श्री अनंत आनंद बता, धर्मनाथ शिव शर्म करा, शांति विश्व में शांति करा, कुंत और अर्जुन सुख रास, शिव मग में मंगलमय आस, मल्ली और मुनि सुव्रत दे, सकल कर्म क्षय कारण, श्री नमी और नेमि जिन रात, करें सुमंगलमय सबका, पार्श्वनाथ तेरी श्रम
ईश महावीर बंधु जगदीश। ये सब 24 महाराज करें भव्य जन मंगल का। मैं आयु पूजन के काज राखो श्री जिन मेरी लाज। मैं आयु पूजन के काज राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलि क्षिपे। जिन श्रुत की पूजा करूं भक्ति भाव और धार। धन्य धन्य श्रुत पंचमी हुआ सुश्रुत अवतार। पुष्पदंत अरुभूत बलि किया परम उपकार। श्री षटखंडागम रचा लिखा तत्व विकार। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागम अत्र अवतर संभो षठावानम। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलिं क्षिपे। जिन वाणी गुण गाऊं प्रासुक जल ले आऊं। जन्म जरा मृत दोष नशाने ध्रुव पद जाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता। निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन से पूजूं अर्जुन श्रुत पढ़ूं पढ़ाऊं। चंदन सम शीतल परिणत निज में प्रगटाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता। निज पर वेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वाणी के सन्मुख अक्षत शुद्ध चढ़ाऊं। अक्षय आत्म स्वभाव सहज समझूं समझाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता। निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। प्रासुक पुष्पों से जिन श्रुत की पूज रचाऊं। काम वासना मेटूं निर्मल शील सुपाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता। निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जिन श्रुत पाकर अनुभव रस में तृप्त रहूं मैं। कर अर्पण नैवेद्य शुद्धाधिक दोष नशूं मैं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता। निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा।
जिन वाणी उपकार हृदय से नहीं भुलाऊं, दीपक सम्यक ज्ञान जलाकर मोह नशाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम शुद्ध षटखंडागमाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कर्म बंध से भिन्न आत्मा नित ही धाओ, तप की शोधक अग्नि जलाकर कर्म नशाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम शुद्ध षटखंडागमाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वाणी से सहज मुक्त आत्म पहचानूं, निज में हो संतुष्ट कर्म फल वांछा त्यागूं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम शुद्ध षटखंडागमाय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। द्रव्य भावमय अर्घ चढ़ाकर श्रुत गुण गाऊं, जिन वाणी की कर प्रभावना अति हर्षाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम शुद्ध षटखंडागमाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय माला। भ्रमतम नाशन हार स्यादवादमय जैन श्रुत, अभ्यासो अभिकार गुण गाऊं आनंद से। श्रुत परंपरा का रास देख गुरुवर को सहज विकल्प हुआ, जिन वाणी को लिपिबद्ध कराने का उनको शुभ भाव हुआ। तब श्रीधर सेनाचार्य ऋषि ने दो मुनिवर बुलवाए थे, अरुण की बुद्धि परखने को दो मंत्र सिद्ध करवाए थे। मंत्रों को देखे अशुद्ध सहज ही संशोधन कर लीना था, निष्काम भाव से सिद्ध किए फिर भी अभिमान न कीना था। प्रतिभा संपन्न विनय संयुत मुनि देख ऋषीश्वर मुदित हुए, शिक्षा देकर परिपक्व किया आचार्य बनाने शिंत हुए। वे तो समाधि कर स्वर्ग गए, श्री पुष्प दंत प्रारंभ किया, रचे एक खंड श्री भूत बलि स्वामी समीप था भेज दिया। श्री भूत बलि ने शेष लिखायो, षटखंडागम पूर्ण हुआ। जेठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन श्रुत का जय जयकार हुआ। आचार्य श्री ने संग सहित जिन श्रुत की पूजा करवाई, जिनके समान ही जिन वाणी भी पूज्यति हो जग में गाई। धवल जय धवल महाधवल टीकाए फिर तो लिखी गई,
गोमट सार आदि ग्रंथों की फिर रचनाएं सरल हुई। यो परंपरा गम की चलती रही आज भी हमें मिली। श्री गुणधर कुंद कुंद आदिक से परंपरा अध्यात्म चली। दोनों धाराएं अविकारी सुखमय शिव मार्ग दर्शाती। चारों अनयोगमयी जिन वाणी वीतरागता सिखलाती। है अनेकांतमय वस्तु प्ररूपित स्यादवाद से सुखकारी। निर्मल दृष्टि से देखो तो अनुयोग सभी है हितकारी। आदर्श बताता है हमको प्रथमान योग आनंदकारी। उज्ज्वल आचरण सिखाता है चरणान योग मंगलकारी। करुणान योग परिणामों को अरुलोक स्वरूप बताता है। द्रव्यानुयोग सम्यक मूल निज पर का भेद सिखाता है। अतएव करो अभ्यास भव्य नित्य आगम अरु अध्यात्म का। हो हे आदेय विवेक सहज श्रद्धान जगे शुद्धात्म का। शुद्धात्म का आराधन ही अविनाशी शिव पद दाता है। जिन वाणी तो है निमित्त भूत फल परिणामों का आता है। ओम ह्रीं श्री शुद्ध पंचमी महोत्सवे श्री परम शुद्ध षट्खंडागमाय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। माता समोपकारी श्री जिनवाणी है। तरन तारिणी नौका समझिन वाणी है। जो पूजे अभ्यासे अंतर प्रीति से। अल्प काल में छोटे भव की रीति से। पुष्पांजलि क्षिपे। महाअर्घ। मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू जावसो। आचार्य श्री उवजाय पूजू साधु पूजू भावसो। अरिहंत भाषित बैन पूजू द्वादशांग रची गनी। पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशानी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विधि दयामय पूजू सदा। जजी भावना षोडश रतन त्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजू। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित बजू। कैलाश श्री सम्मेद गिरि गिरनार में पूजू सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनियार तीरथ शर्मदा। 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। नामावली एक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरू
श्री अरिहंसित आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणीभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि षोडशकारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतालयेभ्यो पंचमेरु असिति चैतालयेभ्यो नंदीश्वर दीपसदी 50 जिनालयेभ्यो श्री सम्मेर शिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सिमंदर आदि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवंजीन सहस्त्र अष्ट नामेभ्यश्च अनर्पत प्राप्ताय महाअर्घम निर्वपामिते स्वाहा। शांति पाठ। जब लो नहीं शिव लहू तब लो देह यह नर पावना सत्संग शुद्ध चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पे की भंत जो तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसभुसाहुणम। थी धन्य घड़ी जब निज गायक की महिमा मैंने पहचानी। हे वीतराग सर्वज्ञ महा उपकारी तव पूजन ठानी। सुख हेतु जगत में भ्रमता था अंतर में सुख सागर पाया। प्रभु निजानंद में लीन देख मोय यही भाव अब उमगाया। पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में स्थिर हो। उपयोग नहीं बाहर जावे भव क्लेश बीज अब नहीं बोऊं। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुँच गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हलाहल हाय पिया। ये तो भारी कमजोरी है उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वादिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। हे बल अनंत के धनी विभो भावों में तब तक बस जाना।
निज से बाहर भटकी परिणति निज ज्ञायक में ही पहुँचाना। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, बस निजानंद में मग्न रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठूं। अक्षर पद अरु विधि में हुई चूक जो कोय, प्रभु प्रसाद से हो क्षमा, भक्ति सहाई होय। पुष्पांजलिं क्षिपामि। वचनामृत वितरागनान परम शांत रसमो, औषध जे भव रोगना। हे कायर ने प्रतिकूल रे गुणवंता ज्ञानी, हे अमृत वर्षा रे पंचम। तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे, तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे। हम सब इसका करें गुणगान वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान वीरा रे। तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंग रचे सुनि ज्ञानमयी। सोजिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य वै। જૈન શાસનમાં જેટલા પણ પર્વ આવે છે, ચાહે શાશ્વત પર્વ એટલે ત્રૈકાલિક પર્વ હોય કે તાત્કાલિક પર્વ હોય, ઘટના સાથે સંબંધિત પર્વ હોય કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે રિલેટેડ પર્વ હોય, પણ દરેક પર્વ આ જીવને આત્માર્થનું પોષણ કરવામાં નિમિત્તભૂત કારણ હોય છે. પર્યાયની અંદર ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈને પૂર્ણતા થાય એમાં નિમિત્તભૂત થાય એવા જૈન શાસનના દરેક પર્વ હોય છે. એમાંનું આજનું આ એક પર્વ શ્રુત પંચમી પર્વ વાસ્તવમાં ખરેખર જોવામાં આવે તો શ્રુત પંચમી પર્વ એટલે પરમાર્થથી કહીએ તો આપણી પાસે જે આ શ્રુત જ્ઞાન છે, દ્રવ્ય શ્રુત જ્ઞાન, શાસ્ત્રને દ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય, એ આપણી પાસે જે શ્રુત જ્ઞાન છે, શ્રુત પંચમી પર્વ છે ને, તો આપણી પાસે જે શ્રુત જ્ઞાન છે એને આપણે આ પંચમ ભાવ તરફ વાળી દઈએ. આપણું શ્રુત જ્ઞાન બહારમાં લાગેલું છે તો એ શ્રુત જ્ઞાન અંદરમાં લાગે તો આ શ્રુત જ્ઞાનનું નામ પડે ભાવ શ્રુત જ્ઞાન. પંચમી છે ને, શ્રુત પંચમી, તો આ અંદરમાં છે પંચમ ભાવ. તો આ શ્રુત જ્ઞાન પંચમ ભાવની તરફ ઢળે તો આ શ્રુત જ્ઞાન ભાવ શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય ને શ્રુત પંચમી પર્વ ઉજવ્યું કહેવાય. અને ત્યારબાદ આ અલ્પકાલમાં આ જે ભાવ શ્રુત જ્ઞાનનો વ્યય થઈને જીવની પર્યાયમાં કેવલ જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે. બીજી રીતે કહીએ કે આ પંચમ ભાવના દર્શનના ફળમાં
જીવને પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો આ શ્રુત પંચમી પર્વ ખરેખર તો આપણે મનાવ્યું ત્યારે કહેવાય કે બસ આ પંચમ ભાવના જીવ દર્શન કરી લે, પારિણામિક ભાવના દર્શન કરે. અને એ બધી વાતો આ શાસ્ત્રમાં લિપિબદ્ધ થયેલી છે. બહારમાં જે આજે જે ઘટના ઘટી શ્રુત પંચમીના પર્વના દિવસની, તો ધરસેન આચાર્ય દેવને જે દ્વાદશાંગનું જ્ઞાન કહેવાય એમાંથી થોડુંક જ્ઞાન હતું, અંગ જ્ઞાનનો થોડોક ભાગનો ગાઢ હતો એમને, પણ એમને એવો એક કરુણાનો ભાવ રહ્યો કે હવે આ મારી પાસે જે આ જ્ઞાન છે એ દિવસે દિવસે બધાની સ્મરણ શક્તિ, યાદ શક્તિ ઓછી થતી જાય છે. તો અત્યાર સુધી જે પ્રવાહ હતો એમાં તો આ બધાને યાદ રહી જતી હતી આ વાત. હવે જો આ શાસ્ત્ર રૂપે લખાઈ જાય, લિપિબદ્ધ થઈ જાય તો આ શ્રુતની રક્ષા થઈ જાય. શ્રુતની રક્ષાની એમને ચિંતા હતી. અને એમને જે એમની પાસે જ્ઞાન હતું તો એમને બે પાત્ર યોગ્ય સુયોગ્ય મુનિરાજનો સંયોગ થયો. ઘટનાથી તો બધા પરિચિત છો. ભૂતબલી દેવ અને પુષ્પદન દેવનો સંયોગ થયો અને એમને એમની પરીક્ષા કરી. પરીક્ષામાં બંને પાસ થયા, ઉત્તીર્ણ થયા. અને ભૂતબલી દેવ અને પુષ્પદંત દેવને એમને જે જ્ઞાન હતું એ એમને આપ્યું. અને એ ભૂતબલી દેવ અને પુષ્પદંત દેવે જે ગ્રંથ લખવાની શરૂઆત થઈ, આજનો આ જેઠ સુદ પાંચમનો દિવસ કે જે અંકલેશ્વર પાસે સજોદ જે ગામ છે ત્યાં આ ગ્રંથની પૂર્ણતા થઈ. અને એ ગ્રંથનું નામ છે ષટખંડાગમ. સૌથી પહેલો જે લિપિબદ્ધ ગ્રંથ થયો જેને પ્રથમ શ્રુત સ્કંદ કહેવાય. પ્રથમ શ્રુત સ્કંદ, આ શ્રુત સ્કંદ કહેવાય. તો પ્રથમ શ્રુત સ્કંદ જે થયો, શાસ્ત્ર પ્રથમ લખાવ્યું, એનું નામ છે ષટખંડાગમ ગ્રંથ. ષટખંડાગમ ગ્રંથ. સમયસાર જે અધ્યાત્મના ગ્રંથ જે છે દ્વિતીય શ્રુત સ્કંદના અંતર્ગત આવે છે. તો સૌથી પહેલો જે આ પ્રથમ શ્રુત સ્કંદ ષટખંડાગમની જે રચના થઈ ને, જે ધરસેન આચાર્ય દેવે ભૂતબલી પુષ્પદન દેવને જ્ઞાન આપ્યું ને લિપિબદ્ધ થયો આજનો દિવસ. આપણે આવા બધા તીર્થોની વંદના પણ કરવી પણ જોઈએ અને ત્યાં જઈને આ બધા પહેલા પણ આના ઇતિહાસને સમજવો જોઈએ જતા પહેલા. અને જઈને ત્યાં આપણા ભાવો વિશુદ્ધ આપણા બને. ત્યાં આગળ જઈને આપણને જીનવાણીનો મહિમા આવે, આચાર્ય દેવનો મહિમા આવે કે આપણને આવા નિધાન આપ્યા છે. આજનો આ દિવસ જે છે બરાબર સમજજો. સમયસાર ગ્રંથરાજમાં અધ્યાત્મની પ્રધાનતા છે. જે દ્વિતીય શ્રુત સ્કંદ, પ્રથમ શ્રુત સ્કંદની જે રચના થઈ એમાં આ ષટખંડાગમની અંદર પર્યાયાર્થિક નયની વ્યવહારની મુખ્યતાના કથન છે. આજનો દિવસ જે છે એ કેવલ જ્ઞાનના સ્વરૂપની સુરક્ષાનો દિવસ છે. આત્મજ્ઞાન અલગ છે ને કેવલ જ્ઞાન અલગ છે. સમજવી વાત જરાક. જિનેન્દ્ર ભગવાનના પંચકલ્યાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના પ્રસંગમાં પંચકલ્યાણકમાં એક ચોથા નંબરના દિવસે 5 કલ્યાણકની જ વાત કરીએ છીએ. જે ચોથો કલ્યાણક હોય છે એનું નામ છે કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક. પાંચમો મોક્ષ કલ્યાણક, ચોથો કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણક. આત્મજ્ઞાન જે હોય છે તો તીર્થંકરના જીવ આગળના ભાવથી લઈને આવે છે આત્મજ્ઞાન. તો જે ચોથા દિવસે એટલે ચોથો જે કલ્યાણકનો દિવસ હોય છે એ આત્મજ્ઞાનનો નહીં, આત્મજ્ઞાન તો પહેલેથી લઈને આવે છે, કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણકનો મહોત્સવ છે.
તો આજનો દિવસ જે છે એ કેવલ જ્ઞાનની સુરક્ષાનો દિવસ છે. કેવલ જ્ઞાનના સ્વરૂપની સુરક્ષાનો દિવસ છે. કેવી રીતે? કે કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણકનું એટલા માટે કે ભગવાનને જ્યારે કેવલ જ્ઞાન થયું તો આજ સુધી તો એ સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્માત્મા હતા, છદ્મસ્ત હતા, સર્વજ્ઞ નહોતા કહેવાતા. અને જ્યારે એમને કેવલ જ્ઞાન થયું, આખું લોકાલોક ઝલકવા લાગ્યું. આખું લોકાલોક ઝલકવા લાગ્યું. અને એ જે કેવલ જ્ઞાનમાં, એમના જ્ઞાનમાં જે દેખાય ને, એ બધી વાતો, ઘણી વાતો એવી કે જે આ ષટખંડાગમની અંદર લિપિબદ્ધ થઈ કે જગતની અંદર બધી જે કાલ્પનિક વાતો ચાલે છે વસ્તુ વ્યવસ્થા સંબંધમાં, એ સંબંધની વાસ્તવિક જાણકારી શું છે એ આ ષટખંડાગમ ગ્રંથની અંદર એના આપણા દર્શન થાય છે. જેમ કે આપણે સમજીએ, થોડો ખ્યાલ આવે કે કેવલ જ્ઞાનની સુરક્ષાનો દિવસ કેવી રીતે. જેમ કે સ્વર્ગ 16 હોય છે, નરક 7 હોય છે, અસંખ્યાત દ્વીપ અને સમુદ્ર હોય છે. આપણે જંબુ દ્વીપમાં રહીએ છીએ. 5 વિદેહ ક્ષેત્ર હોય છે. 8મા નંબરનો નંદીશ્વર દ્વીપ છે. છેલ્લો સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર છે. એમાં પેલા 1000 યોજનના લાંબા મહામત્સ્ય છે. એ બધી વાતો જે ધરસેન આચાર્ય દેવને કરુણાનો જે ભાવ આવ્યો ને કે જો આ બધું લખાશે નહીં તો બધું લુપ્ત થઈ જશે. ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ 3 લોકનું સ્વરૂપ કેવું છે? બરાબર સમજ. આત્મજ્ઞાન અને કેવલ જ્ઞાન વચ્ચેનો અંતર સમજી રહ્યા છીએ. તો એ બધું લખાયું આ ષટખંડાગમની અંદર. આ 3 લોકની વાત લખાઈ ત્યાં. કર્મકાંડ જે ગોમટસાર, જીવકાંડ, કર્મકાંડ વગેરે ગ્રંથોનો જન્મ એમાંથી થયો ષટખંડાગમનો આધાર લઈને. તો કર્મકાંડનો વિચાર કરીએ તો કર્મની પ્રકૃતિ મૂળ 8 હોય છે. 4 ઘાતી કર્મ હોય છે, 4 અઘાતી કર્મ હોય છે. એની ઉત્તર પ્રકૃતિ બધી થઈને 148 હોય છે. એની અંદર બંધ, સત્તા, ઉદય, ઉદીર્ણા, ઉત્કર્ષણ, અપકર્ષણ, એ બધી વાતો શાસ્ત્રમાં લખાઈ કે આવી પ્રકૃતિની વ્યવસ્થા હોય છે. જીવ કેવા ભાવ કરે, એ ભાવોનું ફળ કેવું આવે. કર્મોની સ્થિતિ કેટલી લાંબી હોય, 70 કોડા કુડી સાગર, 40 કોડા કુડી સાગર, 20 કોડા કુડી સાગર. આ બધી વાતો લખાઈ શાસ્ત્રની અંદર. ન લખાયું હોત તો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ ન હોતા. આજે 14 પ્રકારના જે ગુણસ્થાન હોય, તો 14 ગુણસ્થાનમાં કયા ગુણસ્થાનમાં કેવા પ્રકારની બંધનો વિચ્છેદિ, ઉદયની વિચ્છેદિ વગેરે શું વ્યવસ્થા હોય. 14 પ્રકારના માર્ગના સ્થાન જે કહેવાય, 14 પ્રકારના જીવ સ્થાન. આ 1 ઇન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય. આ પર્યાપ્ત કહેવાય, આ અપર્યાપ્ત કહેવાય, આ સંજ્ઞી કહેવાય, આ અસંજ્ઞી કહેવાય. માર્ગના સ્થાનમાં 4 ગતિ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, દેવ, નરક. આ ઇન્દ્રિયની અંદર દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય. કશાય માર્ગણામાં અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન, સંજ્વલન. સમજાય છે કે નહીં? આત્મજ્ઞાનમાં તો ખાલી આત્માનું જ જ્ઞાન આવ્યું, પણ અનંતાનુબંધી કોને કહેવાય, અપ્રત્યાખ્યાન કોને કહેવાય, મિથ્યાત્વની દર્શનમોની 70 કોડા કોડી સાગરની સ્થિતિ કહેવાય, કેટલીક પુણ્ય પ્રકૃતિ કહેવાય, કેટલીક પાપ પ્રકૃતિ કહેવાય. આવી બધી જે ડિટેલિંગની અંદર જે બધી વાત કહેવાય. દ્રવ્ય 6 છે, જીવ, પૂદગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ. એમાં એક પૂદગલનો પરમાણુ, આટલો નાનો સૂક્ષ્મ પૂદગલનો પરમાણુ હોય, એમાંથી આ સ્કંદ કેવી રીતે બને, સ્કંદની વ્યવસ્થા શું છે, એ બધું સમજાવ્યું એની અંદર. સુમેરુ પર્વત છે 1 લાખ યોજનનો, 5 મેરુની પૂજા કેવી રીતે કરશો તમે? પંચમેરુની પૂજા. એ ષટખંડાગમની અંદર લિપિબદ્ધ થયું, ત્યાંથી આ બધી વાત આવી. પંચમેરુની પૂજા, નંદીશ્વરની પૂજા. ભૂતકાળમાં જે તીર્થંકરો થઈ ગયા ને, કેમ કે 6 કાળનું ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી, જે કાળનું વર્ણન પણ ષટખંડાગમમાં આવ્યું. 6 પ્રકારના જે ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણીમાં ભોગભૂમિમાં શું હોય, કલ્પવૃક્ષ વગેરેની રચના હોય. પછી પહેલા તીર્થંકર, પછી બીજા તીર્થંકર, એમના આયુષ્ય આટલા હતા, એમની ઊંચાઈ આટલી હતી. એ બધી વાતો લખાયેલી છે શાસ્ત્રની અંદર. કેમ કે એ બધામાં કઈ આત્માના અનુભવની વાત નથી.
આત્માનો અનુભવની અંદર તો ખાલી આ જ વાત આવી, પણ આ બધી જે વાતો જે લખાઈ ને, આ બધી વાતો આ સટખંડાગમની અંદર લખાઈ. કે પેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ હતા, 16મા શાંતિનાથ હતા, એમનો જન્મ અહીંયા થયો, અહીંયા આ પ્રમાણે થયું. પછી ચક્રવર્તી 6 ખંડને જીતવા જાય, મેં વૃષભાચલ પર્વત હોય, કેટલી બધી વાતો જે છે ને, એ તમે 14 પ્રકારના માગણા સ્થાનને જુઓ તો આ બધી વસ્તુ મળી જાય. ભવ્ય કોને કહેવાય, અભવ્ય કોને કહેવાય, પેલી વિગ્રહ ગતિ કહેવાય. વિગ્રહ ગતિ તો વિગ્રહ ગતિમાં ખાલી તેજસ અને કારમાળ શરીર હોય, પછી પાછું નવું શરીર ધારણ કરે. હવે આવું બધું ક્યાં ક્યાં વિગ્રહ ગતિ શું ને બીજું શું, જન્મના અલગ અલગ સમૂર્છન જીવો ફટફટ ફટફટ બધા આજુબાજુના પરમાણુઓને લઈને શરીર રૂપે પરિણામ આવે. એટલે આ એટલે કહીએ છીએ કે આજનો દિવસ કેવલ જ્ઞાનની સુરક્ષાનો દિવસ છે. કેમ કે આપણને આનું એક ભાવભાષણ થવું જોઈએ ને, કે આપણે શા માટે આ પર્વને ઉજવીએ છીએ. એટલે આપણને જે મૂળમાં જ્યારે ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન થયું ને, કેવલ જ્ઞાન, તો ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો બધું જણાવ્યું, એનો અનંતમો ભાગ ભગવાનની વાણીમાં આવે છે. એમના જ્ઞાનમાં જણાવ્યું એનો અનંતમો ભાગ ભગવાનની વાણીમાં આવે, દિવ્ય ધ્વનિમાં. અને એનો અનંતમો ભાગ ગણધર દેવ ઝીલે છે, જે દ્વાદશાંગની રચના કરે છે ને, ગણધર દેવ અંતર્મુખમાં 12 અંગની, એનો અનંતમો ભાગ ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે જણાવ્યું એનો અનંતમો ભાગ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, અને એનો અનંતમો ભાગ ગણધર દેવે ઝીલ્યો. અને એ દ્વાદશાંગનું 12 અંગનું જ્ઞાન પછી ધીરે ધીરે બધા જ્ઞાન ઓછા થતા ગયા, ઓછા થતા ગયા, ઓછા થતા ગયા. એવી રીતે દર્શનાચાર્ય દેવને પાસે જે જ્ઞાન બચ્યું, એમને આવી જાતિનો વિકલ્પ આવ્યો કે હવે કહે છે કે બધાને યાદ રહેતું નથી, તો આ બધું લખાઈ જાય. અને લખાઈ જાય એટલા માટે જે આપણે હમણાં 10 મિનિટ અલગ અલગ બધા વિષયોની ચર્ચા કરી, તો આવા દિવસોમાં બધી જગ્યાએ ષટખંડાગમ વગેરે ગ્રંથો બહાર લાવીને આપણે ભાવથી પૂજા કરીએ છીએ. ખરેખર તો હવે સમજો અત્યારે ટેકનોલોજી છે આપણી પાસે, તો સ્ક્રીન ઉપર એના થોડાક આંકડા જે છે, ક્યાં કેવી રીતે એની અર્થ સંદ્રષ્ટિ વગેરે, કે એની અંદર સૂક્ષ્મ મેથેમેટિક્સ કેવા હોય છે, કેવું હોય છે, એની હાઇલાઇટ પણ બતાવવી જોઈએ, કે બધાને ખ્યાલ આવે કે આવા મહાન ગ્રંથોનો આપણને આચાર્ય દેવે વારસાની અંદર આ બધી વસ્તુ આપી છે. સર્વે આત્માથી જીવો આવા શ્રુત પંચમીના મહાન પર્વના દિવસે અંદરમાં આ શ્રુત જ્ઞાનને પંચમ ભાવ તરફ ઢાળે, એ જ ખરેખર કર્તવ્ય છે. પણ એ પૂર્વે પણ જીવ આવા પર્વના દિવસોમાં આ વિતરાગી સંતો આપણા માટે આવા બધા ગ્રંથ લખીને ગયા, તો દરેક પોતે એવી ભાવના બનાવે કે રોજ અમે આ ગ્રંથોનો, આપણને જે અંદરમાં 4 અનુયુગમાંથી જે ગમે એ ગ્રંથોનો આજથી અમે સ્વાધ્યાય કરીશું, કોઈ પણ જાતિનો પ્રમાદ રાખ્યા વગર. તો કોઈક અંશે પણ આપણે આ શ્રુત પંચમીના પર્વને ઉજવ્યું એમ કહેવાય. તો આ માર્ગ ઉપર સર્વે આત્માથી મોક્ષાર્થી જીવો ચાલે, એવી મંગલ કામના. तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे, तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान वीरा रे, हम सब इसका करें गुणगान वीरा रे, तुम्हारी जिनवाणी माँ तो महान वीरा रे. नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे. શ્રુત પંચમીનો પાવન દિવસ એટલે કે શ્રુતના અવતારનો પાવન દિવસ. જેમ સમયસાર ગ્રંથાધિરાજમાં કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે શરૂઆતમાં જ લખ્યું, અથ સૂત્ર અવતાર, હવે સૂત્રનો અવતાર થાય છે. કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે જે સૂત્રની રચના કરી એને દ્વિતીય શ્રુતસ્કંદ કહેવામાં આવે છે. તો પ્રથમ શ્રુતનો અવતાર કોણે કર્યો અને ક્યારે થયો, એનો ઇતિહાસ આ શ્રુત પંચમીના દિવસથી જોડાયેલો છે.
આચાર્ય દર્શન સ્વામીનું નામ તો આપણે સાંભળ્યું જ છે. દર્શન સ્વામી જ્યારે હયાત હતા ત્યારે એમના મસ્તિષ્કમાં શ્રુત જ્ઞાનના પટલમાં એક શુભ વિચાર આવ્યો. કાળ નિકૃષ્ટ થતો જાય છે, લોકોની સ્મરણ શક્તિ દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે, તો આ શ્રુત બધાને મોઢે કંઠસ્થ કેટલું યાદ રહેશે, અને એ યાદ નહીં રહે, એ પરિપાટી નહીં ચાલે, તો 100, 200, 500 વર્ષ પછી લોકો શ્રુત શું છે એ પણ નહીં જાણે અને આત્માનું કલ્યાણ પણ કઈ રીતે કરશે. એવા પાવન વિચારથી એમને એવી એક યોજના બનાવી કે કોઈ યોગ્ય શિષ્ય આવે અને એને શ્રુતનો લખવા માટેની પ્રેરણા આપે, જેનાથી શ્રુતસન તૈયાર થાય. અને એ માટે દક્ષિણના સંઘમાં એમને સમાચાર મોકલ્યા કે 2 મુનિરાજ, યુવા મુનિરાજને મારી પાસે મોકલો કે જેનાથી શ્રુતની રચના તેઓ કરી શકે. અને પુષ્પદંત સ્વામી અને ભૂતબલી સ્વામી એ બંને ત્યાં પધાર્યા. એમની પરીક્ષા થઈ. પરીક્ષા પછી યોગ્યતા દેખાતા દર્શન સ્વામીએ એ બંનેને પોતાના શિષ્યગણ તરીકે સ્વીકાર કરી અને શ્રુત લખવાની એમને આજ્ઞા આપી અને એમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી બંને મહાનુભાવ આચાર્યોએ શ્રુતની રચના કરી અને જે સટખંડાગમ લખ્યું એ સટખંડાગમની આજના દિવસે પૂર્ણાહુતિ થઈ અને અંકલેશ્વરના ખાતે ત્યાં એ શ્રુતની પૂજા કરી. દેવોએ પણ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને શ્રુતની પૂજા કરી. એ પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ આજના દિવસે પૂરો થયો, જેનું નામ છે સટખંડાગમ. જે ગ્રંથ કર્ણાન યુગની મુખ્યતાથી રચવામાં આવેલો છે એવા પ્રથમ શ્રુતસ્કંદની આજે રચનાનો દિવસ છે. આજે આપણા માટે એ ઉપકારી દર્શન સ્વામી, પુષ્પદંત સ્વામી અને ભૂતબલી સ્વામી એમના ઉપકારના સ્મરણનો દિવસ છે અને આપણી જીનવાણી માતાના અવતારનો દિવસ છે. જેમ જગતમાં મધર્સ ડે, ફાધર્સ ડે એવા અલગ અલગ દિવસો મનાવવામાં આવે છે, આ શ્રુત પંચમીનો દિવસ એટલે ખરેખર મધર્સ ડે કહેવામાં આવે છે. કારણ કે જીનવાણી આપણી માતા છે, અરિહંત મારા પિતા અને જીનવાણી મારી માતા. તો જીનવાણી માતા આજના દિવસે અવતરિત થઈ માટે આજનો દિવસ આપણા માટે મધર્સ ડે તરીકે ગણવામાં આવે છે. પંચમ કાળ છે, સાક્ષાત ભગવાનનો વિરહ છે. કોઈ કેવડી, શ્રુત કેવડી એવા કોઈ ભાવલિંગી સંત એમનો પણ અહીં ઓછપ દેખાય છે, સાક્ષાત એમનું મળવું થતું નથી. તો એવા કાળમાં આપણા માટે એક જીનવાણી જ આધાર કહેવામાં આવે છે. પંડિતજીએ પૂજનમાં લખ્યું છે, इस विषम दूषण काल में जिन देव का जब हो विरह मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है. એવી આપણી જીનવાણી માતા એનો આજ જન્મદિવસ છે, એટલે આપણી માતાનો જન્મદિવસ છે. તો આપણું કર્તવ્ય છે કે આ પ્રથમ શ્રુતસ્કંદના અવતારના દિવસે આપણે એની પૂજા કરીએ, એની સેવા કરીએ, એની આજ્ઞામાં રહીએ અને આપણું જીવન સફળ કરીએ. ખાલી પૂજન કરવું એટલું જ એ તો કરવું જ જોઈએ, પણ એટલું પૂરતું નથી. જીનવાણીની સેવા કરવી એટલે એની રાખરખાવ કરવી, એના જીનવાણીને સજાવવી, એને બરાબર ગોઠવવી, જીર્ણશીર્ણ થઈ હોય તો એને નવા પૂઠા લગાવી અને એને સજાવવી ઇત્યાદિ અનેક કાર્ય આપણે કરવા જોઈએ. અને ખાસ કરીને આજના દિવસે એ જીનવાણી માતાના સાચા સુપુત્ર કહેવા યોગ્ય આપણે જીનવાણીનો સ્વાધ્યાય કરીએ અને આપણું જીવન સફળ કરીએ તો આપણે એ માતાના સુયોગ્ય પુત્ર કહેવાને લાયક છીએ. તો આવા દિવસે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે આપણું શ્રેષ્ઠ જીવન છે એ જીનવાણી માતાના સેવામાં, એટલે કે પોતાની આત્માની સેવામાં, એટલે કે જીનવાણીના સ્વાધ્યાયમાં કરી આપણે વેદ જ્ઞાનના રસ્તે લાગવું જોઈએ.
એવા સટખંડા ગામની ધવલ, જય ધવલ એવી પણ ટીકાઓ લખવામાં આવેલી છે. શ્રી વીરસેન સ્વામીએ એની ધવલા ટીકા લખી જે 72,000 શ્લોક પ્રમાણ છે. ત્યારબાદ જીનસેન સ્વામીએ જય ધવલા ટીકા લખી જે 60,000 શ્લોક પ્રમાણ છે. ત્યારબાદ વિજય ધવલ અને અતિશય ધવલ એ પણ ટીકા લખાયેલી છે, છતાં પણ આપણા કમનસીબે એ આપણને ઉપલબ્ધ નથી. તો એવા સટખંડ ગામની આજે સ્થાપનાનો દિવસ છે. તો આપણે એવી જીનવાણી માતાને પોતાના હૃદયમાં અવધારીએ. એ આચાર્યો ખાલી દર્શન સ્વામી, પુષ્પદન સ્વામી, ભૂતબલી સ્વામી એમનો તો ઉપકાર છે જ, પણ ત્યાર પછી જેટલા પણ આચાર્યો થઈ ગયા પરિપાટીમાં, કુંદકુંદ આચાર્યદેવ, અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવ, સંબંધર સ્વામી, ઉમા સ્વામી આદિ અનેક આચાર્યો થઈ ગયા. એ દરેકનું સ્મરણ કરીએ અને આપણા જીવનને ધન્ય કરીએ એવી મંગલ ભાવના સાથે સૌને આજના શ્રુતપંચીના પાવન દિવસની શુભ કામનાઓ, ઘણી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. જય જિનેન્દ્ર.